وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله ربنا العظيم. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أفضل العبادة تلاوة القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. الحمد لله। মহান মনিব আল্লাহর দরবারে আমরা লাখো কোটি শুকরিয়া আদায় করছি এই জন্য যে মহান রব্বে করিম আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আজকে শাবান মাসের 14 তারিখ রাত শুরু হয়েছে। 14 তারিখের এই প্রারম্ভিক সময়ে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আজকে তাফসীর এই ক্লাসে গুরুত্বপূর্ণ বরকতময় এই ক্লাসে বসবার মতো সুযোগ দান করেছেন। আমরা মহান রবের দরবারে কালিমাতুশ শুকুর আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রাব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفة القرآن. اللهم طهر خواصنا وعوامنا من درن الفسق والعدوان.
জি, আলহামদুলিল্লাহ, আমরা শুরু করছি আল্লাহ তাআলার উপরে কুল করে। আলহামদুলিল্লাহ, আশা করি সাউন্ড এখন ক্লিয়ার আছে। কথা ক্লিয়ার না, আমি তো আসলে চেষ্টা করছি কথা ক্লিয়ার করবার জন্য। জি, চেষ্টা চলছে, দেখা যাক, আল্লাহ তাআলা রহমত করবেন ইনশাআল্লাহ। একটু বলে দেখো তো, জানি না, জানি না কেন। নাহলে তো আসলে কষ্ট হয়ে যাবে। জি, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين। فإن تولوا, আমি যা নাজিল করি তা থেকে যদি তারা বিমুখ হয়, হে নবী, আপনি যে তাদেরকে ডেকেছেন একটি কালিমার প্রতি, ওই কালিমার প্রতি যদি তারা না এসে বিমুখ হয়, তাহলে আপনি তাদেরকে দেন ফাইনাল্লাহ, ইনশাআল্লাহ তাআলা আলিম বিল মুফসিদিন। এই সমাজে, দেশে, ভূখণ্ডে যারা ফাসাদ সৃষ্টি করে, রক্তারক্তি করে, কামড়াকামড়ি করে, আল্লাহ তাআলা এই ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের ব্যাপারে খুব ভালো করেই জানেন। فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين। الكتاب، قل হে নবী বলে দেন, قل يا أهل الكتاب, নবী আপনি বলে দেন, تعالوا إلى كلمة, একটা কালিমার প্রতি, সাওয়াইন বাইনানা ওয়া বাইনাকুম, এই কালিমাটা আমাদের প্রতি আর তোমাদের প্রতি সমান সমান্তরাল। এই মর্মে আমরা আসি যে আল্লাহ না'বুদু ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ না'বুদু ইল্লাল্লাহ, আমরা আমার কাছে ইল্লাল্লাহ, আমরা তাছাড়া আর কারো ইবাদত করব না। ওয়া নুশরিকা বিহি শাইআ, এবং তাকে তার সাথে শরীক করব না। ওয়া বা'দান বাবাম মিন দুনিল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে। জি, আলহামদুলিল্লাহ, কেটে আবার শুরু করেন। কেটে আবার শুরু করি, দেখি আমি মোবাইলের ডাটা থেকে যুক্ত হয়েছি, তো ওই যে ওয়াইফাই ডিস্টার্ব দিচ্ছিল, কানেকশন আসে না, এদিকে ওয়াইফাই কাজ চলছে, দেখা যাক ইনশাল্লাহ। তাহলে তিনটা কথার প্রতি আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়ে তাদেরকে আহ্বান করেছেন তিনটা কথার দিকে। একটা হলো, আমরা আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কারো ইবাদত করব না। 2 নম্বর কথা হলো, আমরা আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শরীক করব না। 3 নম্বর কথা হলো, আমরা আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে আমাদের রব, উপাস্য, প্রভু হিসাবে আমরা গ্রহণ করব না। এই তিনটা কথা আমাদের কাছে আর তোমাদের কাছে সঠিক, আমাদের কাছে আর তোমাদের কাছে সমান ও সমান্তরাল। এই তিনটা কথার প্রতি তোমরা আসো। ফাইন তাওয়াল্লাও, যদি তারা এরপরেও মুখ ফিরিয়ে নেয়, ফাইন ফাকুলু শাহাদু বিআন্না মুসলিমুন, হে নবী আপনি বলে দেন যে তোমরা তোমরা বলো, ইশহাদু, তোমরা সাক্ষী থাকো। হে নবী, আপনি আপনার প্রিয় সাহাবা ইকরামকে বলে দেন, ফাকুলু শাহাদু, যে তোমরা সাক্ষ্য থাকো, বিআন্না মুসলিমুন, যে আমরা মুসলিম। এই কথা কি করো, তাদেরকে ঘোষণা দিয়ে দাও। ফাকুলু শাহাদু বিআন্না মুসলিমুন, فقولوا شهدوا بأننا মুসলিমুন। ইয়া আহলাল কিতাব, হে আহলে কিতাব, লিমা তুহাজ্জুনা, কেন তোমরা বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছ, ফি ইব্রাহিম, ইব্রাহিমের ব্যাপারে, ওয়ামা উনজিলাতিত তাওরাতু ওয়াল ইনজিলু ইল্লা মিন বাদিহি। ইয়া আহলাল কিতাব, হে আহলে কিতাব, কেন তোমরা ইব্রাহিম সম্পর্কে বিতর্ক করছো,
অথচ ওয়ামা উনজিলাতিত তাওরাতু ওয়াল ইনজিলু ইল্লা মিন বাদিহি, তাওরাত আর ইনজিল তো কেবল তারপরে তো নাজিল হয়েছে। ওয়ামা উনজিলাতিত তাওরাতু ওয়াল ইনজিল, অথচ তাওরাত ও ইনজিল তো তারপরে নাজিল হয়েছে। আফালা তাকিলুন, তোমরা কি তা বুঝো না? আফালা তাকিলুন, তোমরা কি তা অনুধাবন করতে পারো না? হা আনতুম হাউলাই হাজাজতুম ফীমা লাকুম বিহি ইলমুন। হা আনতুম হাউলা, হা আনতুম, তোমরাই হলে ওই সকল লোক যারা হাজাজতুম, যে তোমরা বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছ, ফীমা লাকুম বিহি ইলমুন, যেই বিষয়ে তোমাদের কিছু না কিছু জ্ঞান আছে। যে বিষয়ে তোমাদের কিছু না কিছু জ্ঞান আছে, ওই বিষয়ে তোমরা বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছ। ওকে, তাহলে ফালিমা তুহাজ্জুনা ফীমা লাইসা লাকুম বিহি ইলমুন, যে বিষয়ে তোমাদের মোটেই জ্ঞান নাই, ওই বিষয়ে কেন তোমরা বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছ? তাহলে আহলে কিতাবদের একটা বৈশিষ্ট্য হলো তারা সব বিষয়ে বিতর্ক করবে। যে বিষয়ে তাদের সামান্য জ্ঞান আছে ওই বিষয়ে, আবার যে বিষয়ে সামান্য জ্ঞানও নাই ওই বিষয়েও। একেবারে আমাদের দেশের, বাংলাদেশের এই মানুষের অবস্থা, তাই না? ফেসবুকে যে কোনো একটা জিনিস, এই যে গতকাল পরশু থেকে দেখেন নাই, ওই যে একজন জাতীয় নেতার তার টুইটার আইডি হ্যাক হয়ে একটা আজে বাজে মন্তব্য করাকে কেন্দ্র নিয়ে বাংলাদেশের একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে লোক পর্যন্ত কথা বলেছে। মানে একেবারে ছোট থেকে বড় পর্যন্ত সবাই, যাদের জ্ঞান আছে তারাও বলেছে এটা নিয়ে বিতর্ক, যাদের নাই তারাও, যাদের এই বিষয়ে জ্ঞান নাই তারাও কথা বলে। তার মানে একবারে আমরা আহলে হাদিসদের, সরি, আহলে কিতাবের ওই সমস্ত মানুষের মতো হয়ে গেলাম, যাদের কাছে কিছু জ্ঞান আছে তারা বিতর্কে লিপ্ত হয়, আবার কিছু জ্ঞান না থাকলেও তারা কি বিতর্কে লিপ্ত হয়। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। ফীমা ফালিমা তুহাজ্জুনা ফীমা লাইসা লাকুম বিহি ইলম ওয়াল্লাহু ইয়ালামু ওয়া আনতুম লা তা'লামুন। ওয়াল্লাহু ইয়ালামু, আর আল্লাহ তাআলা জানেন, ওয়া আনতুম লা তা'লামুন, তোমরা কিন্তু তা জানো না। আল্লাহ জানেন, তোমরা কিন্তু তা জানো না। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না। মা কানা ইব্রাহিম ইয়াহুদিয়্যান ওয়ালা নাসরা, ইব্রাহিম তিনি ইহুদি ছিলেন না, ইব্রাহিম তিনি নাসারা ছিলেন না। ইব্রাহিম তিনি ইহুদি ছিলেন না, ইব্রাহিম তিনি নাসারা ছিলেন না। তিনটি কথা আবার বলতাম, আপনি আমাকে এত পিছনে নিবেন, এগুলো একটু লিখে দেন। আপনারা আপনারা একটু সিরিয়াস হবেন, আমাকে যদি পিছনে নিতে চান তাহলে তো আমি শেষ করতে পারবো না। আহলে কিতাব আর আহলে হাদিস, হ্যাঁ এটা একটা বিষয়। আহলে কিতাব মানে তাওরাত জাবুর ওয়ালা মানুষ, যারা অর্থাৎ যাদের কাছে তাওরাত এসেছে, ইনজিল এসেছে, তাওরাত ইনজিল এবং ওই কিতাব জাবুর কিতাব এসেছে, তারা হলো আহলে কিতাব। এরা কি আহলে কিতাব। আর আহলে হাদিস এটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটা বিশেষ টার্ম এখন ব্যবহার হচ্ছে, যে যারা মাযহাব মানে না, তার মানে যারা সরাসরি কোরআন মানতে চায়, যারা সরাসরি হাদিস থেকে আমল করতে চায়, তাদেরকে আহলে কিতাব, আহলুল হাদিস বলা হয়। কি বলা হয়? আহলুল হাদিস। আহলে কিতাব আর আহলুল হাদিসের মধ্যে ব্যবধান আছে। মা কানা ইব্রাহিম ইয়াহুদিয়্যান ওয়ালা নাসরা, ও তিনটা কথা, ওই তিনটা কথা একটু বলে দেই। তাহলে ওই যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখেছেন যে তোমরা তিনটা কথার প্রতি আসো, আমরা এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো গোলামি করব না। দুই, আল্লাহ তাআলার সাথে আর কাউকে শরীক করব না। তিন, আমরা আমাদের কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে প্রভু, রব, উপাস্য, প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণ করবে না। এই তিন কথার প্রতি তোমরা আসো। মা কানা ইব্রাহিম ইয়াহুদিয়া, ইব্রাহিম ইহুদি ছিলেন না, ওয়ালা নাসরানিয়া, তিনি নাসারাও ছিলেন না, খ্রিস্টানও ছিলেন না। তাহলে তিনি কি ছিলেন? ওয়ালাকিন কানা হানিফাম মুসলিমা, বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম। ওয়ামা কানা মিনাল মুশরিকিন, তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। ইন্না আওলান নাস, নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হকদার, বি ইব্রাহিম, ইব্রাহিমের সাথে। ইন্না আওলান নাস বি ইব্রাহিম, নিশ্চয় ইব্রাহিমের সাথে। ইন্না আওলান নাস, নিশ্চয় ইব্রাহিমের সাথে ঘনিষ্ঠতার দিক থেকে সবচেয়ে সর্বাধিক হকদার হলো তারা যারা, আল্লাযীনা ইত্তাবাউহু, যারা তাকে মানে, ইব্রাহিমকে যারা মানে, ইব্রাহিমকে যারা অনুসরণ করে, তারাই হলো
ইব্রাহিমের সাথে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতর। ওয়াহাদান নবিয়্যু, এবং এই নবীও, ওয়াহাদান নবিয়্যু, এবং এই নবীও, ওয়াল্লাযীনা আমানু, এবং যারা ঈমান এনেছে তারাও, এবং যারা ঈমান এনেছে তারাও। ওয়াল্লাহু ওয়ালিয়ুল মুমিনিন, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন ওলি, অভিভাবক, আল মুমিনিন যারা মুমিন তাদের তিনি অভিভাবক। ওয়াদ্দাত তাইফাতুম মিন আহলিল কিতাব, ওয়াদ্দাত তাইফাতুন, ওয়াদ্দাত চায়, তাইফাতুন একটি দল, মিন আহলিল কিতাব আহলি কিতাবের মধ্য থেকে। কি হয়েছে রে? তাইফাতুম মিন আহলিল কিতাব, ওয়াদ্দাত চেয়েছিল, চায়, তাইফাতুন একদল, মিন আহলিল কিতাব আহলি কিতাবের মধ্য থেকে, আহলি কিতাবদের মধ্য থেকে একটি দল তারা চায়, কি চায়? লাউ ইউদিল্লুনাকুম, যদি তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে পারতো। অর্থাৎ আহলে কিতাব যারা, তারা চায় তোমাদেরকে পথহারা করে ফেলতে। ওয়ামা ইউদিল্লুনা ইল্লা আনফুসাহুম, আল্লাহ তাআলা বলছেন তারা নিজেরা নিজেদেরকে ছাড়া আর কাউকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। ওয়ামা ইয়াশউরুন, কিন্তু তারা এটা বুঝতে পারে না। ইয়া আহলাল কিতাব, হে আহলে কিতাব, লিমা তাকফুরুনা বিআয়াতিল্লাহ, লিমা তাকফুরুনা, কেন তোমরা কুফরি করছো বিআয়াতিল্লাহি, আল্লাহর আয়াতের সাথে, ওয়া আনতুম তাশহাদুন, অথচ তোমরা নিজেরাই তো এর সাক্ষী। ইয়া আহলাল কিতাব, হে আহলে কিতাব, লিমা তালবিসুনাল হাক্কা বিল বাতিল, কেন তোমরা হককে নাহকের সাথে মিশাচ্ছ, অন্যায়কে ন্যায়ের সাথে, হককে বাতিলের সাথে কেন মিশাচ্ছ? ইয়া আহলাল কিতাব, হে আহলে কিতাব, লিমা তালবিসুনাল হাক্কা বিল বাতিলি, কেন তোমরা হককে নাহকের সাথে মিলাচ্ছ, অন্যায়কে অন্যায়কে ন্যায়ের সাথে কেন মিলাচ্ছ? ইয়া আহলাল কিতাব, লিমা তালবিসুনাল হাক্কা বিল বাতিল ওয়া তাকতুমুনাল হাক্কা, অথচ তোমরা হককে গোপন করছো। ওয়া আনতুম তা'লামুন, তোমরা এটা বুঝতেও পারো না, তোমরা না বুঝে এমনটা করছো। ওয়া ক্বালা তাইফাতুম মিন আহলিল কিতাব, আহলে কিতাবের মধ্য থেকে এক দল বলে, আমিনু বিল্লাযী, তোমরা ঈমান আনো ওই ওর প্রতি, আল্লাযী উনজিলা আলাল, ওই জিনিসের প্রতি, আল্লাযী যেটা, উনজিলা নাজিল করা হয়েছে, আলাল্লাযীনা আমানু, যারা ঈমান এনেছে তাদের উপর, যারা ঈমান এনেছে তাদের উপর যা নাজিল হয়েছে তোমরা তাতেই ঈমান আনয়ন করো। আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে একদল এই কথা বলে। ওয়াজহান নাহার, দিবসের দিবসের শুরু সময়, দিবসের প্রারম্ভিক সময়ে তোমরা ঈমান আনো, ওয়াকফুরু আখিরা, আবার দিবসের শেষ প্রান্তে এসে কি কি করো? অস্বীকার করো, কুফরি করো। ওয়াকফুরু আখিরাহু লাআল্লাহুম ইয়ারজিউন, হয়তো এভাবে যদি তোমরা ঈমানদারদের সাথে করতে থাকো যে ঈমান আনবা আজ ছাড়বা, ঈমান আনবা আজ ছাড়বা, লাআল্লাহুম ইয়ারজিউন, হয়তো তারা এভাবে দিন থেকে একসময় ফিরে যাবে। ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله ولا تؤمنوا, আর তোমরা ঈমান আনবে না, ইল্লা লিমান তাবিআ দীনাকুম, তাদের ছাড়া অন্য কারো প্রতি যে তোমাদের অনুসরণ করে। ওয়ালা তুমিনু, তোমরা ঈমান আনবে না, ইল্লা তবে, লিমান ওই ব্যক্তি, যাবি তাবিআ যে অনুসরণ করে, দীনাকুম তোমাদের দিনকে, অর্থাৎ তোমাদের দিনকে যারা অনুসরণ করে, এদের ছাড়া আর কারোর প্রতি তোমরা ঈমান আনবে না, আর কারোর প্রতি তোমরা কি করবে না? ঈমান আনবে না। যারা তোমাদের দ্বীনের অনুসরণ করে, সাহাবা একরামকে আল্লাহ তাআলা ডেকে বললেন, ও নবীর সাহাবীরা, ও নবীর সাহাবীরা, তোমরা তোমরা তোমাদের যারা, তোমাদের দ্বীনকে যারা মানে, কেবল তাদেরই তোমরা কি করবে? তাদের প্রতি তোমরা কি করবে? ঈমান আনবে। ওয়ালা তুমিনু ইল্লা লিমান, তাদেরকে বিশ্বাস করবে। কুল ইন্নাল হুদা হুদাল্লাহ, কুল হে নবী আপনি বলে দেন, ইন্নাল হুদা, হেদায়েত, হুদাল্লাহ, এটা আল্লাহর হেদায়েত হলো প্রকৃত হেদায়েত।
আইয়ুতা তিনি দেন আহাদুন কাউকে মিসলামা উতিতুম আইয়ুতা যে আইয়ুতা দেওয়া হয় আইয়ুতা যে দেওয়া হয়েছিল আহাদুন কাউকে মিসলামা উতিতুম যেরকম তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল সেরকম আও ইউহাজ্জুকুম অথবা তারা তোমাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় ইনদা রাব্বিকুম তোমাদের রবের ব্যাপারে কুল ইন্নাল ফাদলা বিয়াদিল্লাহ কুল হে নবী আপনি বলে দেন ইন্নাল ফাদলা নিশ্চয় ফদল অনুগ্রহ নিশ্চয় শ্রেষ্ঠত্ব বিয়াদিল্লাহ আল্লাহ তাআলার হাতে এই শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া কাউকে কারোর উপর এটার মালিকানা টোটালি আল্লাহ তাআলার হাতে ইউতিহি তিনি দেন মাইয়াশা ও যাকে চান তাকে আল্লাহু ওয়াসিউন আলিম আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন ওয়াসি আলিমুন আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন প্রাচুর্যময় তিনি সব জিনিস জানেন ইয়াখতাসু বিরহমাতিহি মাইয়াশা ইয়াখতাসু তিনি খাস করেন মনোনীত করেন বিরহমাতিহি তার রহমত দ্বারা মাইয়াশা ও যাকে চান তাকে তার রহমত দ্বারা তিনি যাকে চান তাকে কি করেন বিশেষণে বিশেষায়িত করেন রহমত দ্বারা বিশেষণে বিশেষায়িত করেন আল্লাহু যুল ফাদলিল আযীম আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন ফদল যুল ফদল আল আযীম তিনি হলেন ফদলওয়ালা অনুগ্রহওয়ালা ওয়া মিন আহলিল কিতাব ওয়া মিন আহলিল কিতাব আর আহলি কিতাবের মধ্য থেকে এমন কেউ কেউ আছে যে মান ইন তা'মানহু বিকিনতর আহলে কিতাবের মধ্য থেকে এমন লোক আছে যার কাছে যদি আপনি রাখেন মান ইন তা'মানহু বিকিনতর মানে একটা স্তূপ পরিমাণ ধন সম্পদ যদি আপনি তার কাছে রাখেন ইউয়াদ্দিহি ইলাইক সে এটা আপনার কাছে ফেরত দিবে অমিনহুম আর তাদের মধ্য থেকে এমনও আছে যে মান ইন তা'মানহু বিদিনার আপনি মাত্র 1 দিনার পরিমাণ অর্থবিত্ত যদি তার কাছে রাখেন লা ইউয়াদ্দিহি ইলাইক এটা কিন্তু সে আপনার কাছে ফেরত দিবে না তার মানে আহলি কিতাবের মধ্য থেকে 2 শ্রেণীর মানুষ আছে ইল্লা মা দুমতা আলাইহি কাইমা তবে হ্যাঁ যদি আপনি তার মাথার উপরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন সেটা ভিন্ন কথা তার মানে আপনি যদি তার কাছে গিয়ে জোরাজুরি করেন তবেই আপনি 1 দিনার তার থেকে আদায় করতে পারবেন যেটা আপনি রেখে আসছেন এমন দুর্বল মানসিকতার লোক তারা যালিকা বিআন্নাহুম এটা এই জন্য যে নিশ্চয় ক্বালু তারা বলে এটা তারা কেন দেয় না তাদের যুক্তি হলো লাইসা আলাইনা ফিল উম্মিয়িনা সাবিল এই যে নিরক্ষর যারা তারা যদি আমাদের কাছে কোনো কিছু রাখে এটা ফেরত দেওয়ার কোনো দায়িত্ব আমাদের উপরে নাই এবং এটা আমাদের থেকে ফেরত নেওয়ারও তাদের কোনো অধিকার নাই এটা কারা বলে আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে একটা শ্রেণীর মানুষ যারা একেবারে পার্সোনালিটি লেস কোনো ওয়েট নাই যাদের তারা ইমানদারদের ব্যাপারে বলে যে এদের কোনো জিনিস আমাদের কাছে যদি রাখা হয় এটা ফেরত দেওয়ার দায়িত্ব এটা আমাদের উপর আর থাকে না ويقولون على الله الكذب ويقولون তারা বলে على الله আল্লাহ তাআলার উপরে আল কাযিব মিথ্যা কথা وهم يعلمون এমনটা যে তারা করে এটা তারা জেনে শুনেই করে বালা মান আওফা বিআহদিহি ওয়াত্তাকা বালাহা অবশ্যই মান যে ব্যক্তি আওফা বিআহদিহি তার যে অঙ্গীকার আছে সেই অঙ্গীকার সে কি করে পূরণ করে ওয়াত্তাকা এবং যে কি করে বেঁচে থাকে তাকওয়া অবলম্বন করে বালা মান আওফা বিআহদিহি ওয়াত্তাকা বালা হ্যাঁ অবশ্যই মান যে ব্যক্তি আওফা বিআহদিহি তার অঙ্গীকারকে পূর্ণ করে ওয়াত্তাকা এবং কি করে তাকওয়া অবলম্বন করে فإن الله يحب المتقين فإن الله তবে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ইউহিব্বু তিনি ভালোবাসেন আল মুত্তাকিন যারা মুত্তাকি আছে তাদেরকে ইন্নাল্লাযীনা নিশ্চয় যারা ইশতারুনা মূল্য গ্রহণ করে বিআহদিল্লাহ আল্লাহ তাআলার সাথে অঙ্গীকারের বিনিময় ওয়া আইমানিহিম এবং তাদের শপথের বিনিময়
যারা আল্লাহ তাআলার সাথে কৃত অঙ্গীকার এবং নিজেদের কসমের বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ করে, কেমন মূল্য? সামানান কালিলা, তুচ্ছ মূল্য, সামান্য মূল্য, অল্প মূল্য, স্বল্প মূল্য। তার মানে আল্লাহ তাআলার সাথে কমিটমেন্টটা কি? ওই যে আল্লাহ তাআলা রূহের জগতে আমাদের থেকে একটা প্রতিশ্রুতি কমিটমেন্ট নিয়েছিলেন। আলাস্তু বিরব্বিকুম, সূরা আরাফের মধ্যে আমরা পাবো, আমি কি তোমাদের রব নই? তখন আমরা সবাই বলেছিলাম, হ্যাঁ অবশ্যই আপনি আমাদের রব, হ্যাঁ অবশ্যই আপনি আমাদের রব। এইটা এই এই কমিটমেন্টটাকে তারা কি করে? বিক্রি করে দেয়। 2 নম্বর, ওয়া আইমানিহিম, এবং তারা দুনিয়ার লাভের জন্য, সামান্য ক্ষণস্থায়ী লাভের জন্য তারা কি করে? তারা শপথ করে। এই শপথ করে করে তারা লাভবান হয়। তো এটা হলো আমাদের দেশের ওই যে যারা, এখন তো মাশাআল্লাহ নির্বাচনের মার্কেট চলছে, তাই না? তো এদের মধ্যে এটা আছে। এটা কি? এই যে ওই যে আল্লাহ তাআলার সাথে কমিটমেন্ট দিয়ে আসছে যে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চলবে, চালাবে সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র, পরিবার, নিজে, তাই না? এখন আর ওই ইসলাম মানে না। তাহলে এটা একটা। 2 নম্বর হলো ও আইমানিহিম, এটা হলো বিশেষত ওই যে যারা ব্যবসায়ী, তারা ব্যবসা করার জন্য শপথ করে, কসম করে। তাহলে এই যে রাজনৈতিক ফায়দার জন্য আল্লাহ তাআলার বিধানকে তারা বিদ্যাঙ্গুলি দেখায়। 2 নম্বর, বিশেষত ব্যবসায়ী যারা, তারা কসম করে। তাহলে দুইজনেই কি করে? কি জন্য? সামানান কালিলান, সামানান কালিলান, অল্প মূল্যে, স্বল্প মূল্য, মূল্য পাওয়ার জন্য তারা আল্লাহ তাআলার সাথে অঙ্গীকারকে বিক্রয় করে দেয়। আবার নিজেদের শপথকেও তারা কি করে দেয়? বিক্রয় করে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলছেন, উলাইকা লা খালাকা লাহুম, এ সকল মানুষ, তারা হয়তো এটা ব্যবহার করে রাজনৈতিক ফায়দা নিতে পারে, ব্যবসায়ী হয়তো কসম করে অধিক লাভবান হতে পারে, তবে লা খালাকা লাহুম ফিল আখিরা, আখিরাতে তাদের জন্য কোনো খালাক নাই, কোনো অংশ নাই। উলাইকা লা খালাকা লাহুম, আখিরাতে তাদের কোনো অংশ নাই। তাহলে হয়তো দুনিয়াতে একটু ক্ষণস্থায়ী লাভবান হয়েছে, ক্ষমতা পেয়েছে, মন্ত্রী হয়েছে, এমপি হয়েছে, আরো কত কিছু পেয়েছে। লা খালাকা লাহুম ফিল আখিরা, এরা এমন সব মানুষ, আখিরাতে তাদের কোনো পার্ট নাই, কোনো অংশ নাই। ওয়ালা ইউকাল্লিমুহুমুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে কথাও বলবেন না। ওয়ালা ইয়ানজুরু ইলাইহিম, আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি রহমতের নজরে তাকাবেন না। ইয়াউমাল কিয়ামাতে, কিয়ামত দিবসে। ওয়ালা ইউযাক্কিহিম, তাদেরকে তিনি পরিশুদ্ধ করবেন না। ওয়ালাহুম আযাবুন আলীম, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তাহলে দেখেন তো কয়টা আযাব? একটা হলো আখিরাতে কোনো অংশ নাই। 2 নম্বর, আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে কথা বলবেন না। 3 নম্বর, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে এই রহমতের নজরে তাকাবেন না। 4 নম্বর, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না। 5 নম্বর, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব, শাস্তি। তাহলে পাঁচটা জিনিস তাদের জন্য বরাদ্দ আছে। তারা কারা? যারা আল্লাহ তাআলার সাথে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছিল, ওই প্রতিশ্রুতিকে যারা ভঙ্গ করে। 2 নম্বর, যারা তাদের এই শপথগুলোকে কি করে? বিক্রি করে দেয় স্বল্প মূল্যে। তাহলে যারা তাদের এই কমিটমেন্ট আল্লাহ তাআলার সাথে এবং শপথকে স্বল্প মূল্যে বিক্রি করে, তাদের জন্য দুনিয়া, তাদের জন্য আখেরাতে কয়টা আযাব? 5টা আযাব। এবার এটা লিখে নিতে পারেন, লিখতে পারেন। 1 নম্বর, আখেরাতে তাদের কোনো অংশ থাকবে না। 2 নম্বর, আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে কথা বলবেন না। 3 নম্বর, তাদেরকে তাদের প্রতি কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলা তাকাবেনও না। 4 নম্বর, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না। 5 নম্বর, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। 5 নম্বর, তাদের জন্য রয়েছে কি? যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তাহলে এই 5টা আযাব কাদের জন্য? যারা আল্লাহ তাআলার সাথে প্রতিশ্রুতি যেটা করে আসছে এটা, এবং তাদের শপথকে অল্প মূল্যে, স্বল্প মূল্যে, এখানে অল্প মূল্য, স্বল্প মূল্য দ্বারা যেটা বোঝানো হয়েছে সেটা হলো বৈষয়িক লাভে। কি? বৈষয়িক লাভে যারা এগুলো কি করে দেয়? বিক্রি করে দেয়, এদের জন্য 5টা আযাব। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তাহলে রিভিউ ক্লাস শেষ করলাম। এবার আমরা আজকে নতুন ক্লাসে আসছি। وإن منهم لفريقا يلبون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وإن منهم, আর তাদের মধ্য থেকে একটি দল এমন আছে, লাফারিকান, ওয়াইন্না মিনহুম, নিশ্চয় তাদের মধ্যে রয়েছে, লাফারিকান একটি দল,
ইয়ালউনা, যে তারা উলট পালট করে, উল্টা পাল্টা করে, আলসিনাতাহুম, তাদের জিহ্বাকে, বিল কিতাবি, কিতাব পাঠের সময়, লিতাহসাবুহু, যেন তোমরা তাকে মনে করো, মিনাল কিতাবি, তারা জিহ্বাকে উল্টা পাল্টা করে যা বলে এটাই যেন কিতাব, তোমরা যেন এটাকে এভাবে মনে করো। ওয়ামা হুয়া মিন আইমিন ওয়ামা হুয়া মিনাল কিতাব, অথচ এটা কিতাব নয়, অথচ এটা কিতাবের অংশ নয়। ওয়ামা হুয়া মিনাল কিতাব, অথচ এটা কিতাবের অংশ নয়। ওয়ামা হুয়া মিনাল কিতাব, অথচ এটা কিতাবের অংশ নয়। ওয়ায়াকুলুন, আর তারা বলে, হুয়া মিন ইনদিল্লাহ, এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এসেছে। ওয়ামা হুয়া মিন ইনদিল্লাহ, অথচ এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসে নাই। ওয়ায়াকুলুন, আর তারা বলে আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে আল কাযিবা, মিথ্যা, অসত্য কথা। ওয়াহুম ইয়ালামুন, তারা এটা জেনে শুনেই করে। ওয়াহুম ইয়ালামুন, তারা যে কাজটা করে এটা তারা কিন্তু জেনে শুনেই করে, এটা তারা কি করে, জেনে শুনেই করছে। তাহলে আসেন, আর আপনারা একটু যদি খেয়াল করেন তাহলে আমার কষ্টটা কম হয়। এই যে একজনে বলছেন 3 নম্বরটা কি, 4 নম্বরটা কি, আপনি তো পিডিএফ আছেই, ওখান থেকে তো আপনি পড়লে বুঝে ফেলবেন, আপনি তো এটা পড়লেই বুঝে ফেলবেন। একটু পড়াশোনা করবেন প্লিজ। তাহলে 1 নম্বর, আমি আবারও বলি, তাদের জন্য আখেরাতে কোনো অংশ নাই। 2 নম্বর, আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে কথা বলবেন না। 3 নম্বর, তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা তাকাবেন না, ওই যে নাজারা ইয়ানজুরু। 4 নম্বর, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না। 5 নম্বর, ওয়ালাহুম আযাবুন আলীম, তার তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব, শাস্তি। ওয়া ইন্না মিনহুম, আর তাদের মধ্য থেকে, কাদের মধ্য থেকে, আহলি কিতাবদের মধ্য থেকে, লা ফারিকান, একটা দল আছে, ইয়ালবুনা আলসিনাতাহুম, যারা তাদের জিহ্বাকে উল্টা পাল্টা করে, উলট পালট করে, মানে জিহ্বাকে আঁকা বাঁকা করে বলে। মানে এটা হলো কোরআনে কারিমের প্রতি তাদের একটা, এই তাদের এই কোরআনের প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাব দেখানোর জন্য। মনে করেন যে ঠিক মতো উচ্চারণ করলে শব্দটা একরকম আসবে, আর এটাকে যদি একটু আঁকা বাঁকা করে, নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক, তাহলে উচ্চারণটা আরেক রকম আসে, তাই না? তো এটা হলো জি। তাহলে ওয়া ইন্না মিনহুম, আর তাদের মধ্য থেকে এমন হলো যে, লা ফারিকান, একটা দল, ইয়ালবুনা আলসিনাতাহুম, তারা তাদের জিহ্বাকে উল্টা পাল্টা করে, উলট পালট করে, মানে উচ্চারণটাকে বিকৃত করার জন্য। কিতাব পাঠ করার সময় ঠিক উচ্চারণ তারা করে না, কেন? লিতাহসাবুহু, যেন তোমরা এটাকে মনে করো, মিনাল কিতাব, এটা কিতাবেরই অংশ, যেন তোমরা এটাকে কিতাবের অংশ মনে করো, এই জন্য তারা কিতাব পড়তে এরকম করতো। এবার আল্লাহ তাআলা বলছেন, ওমা হুয়া মিনাল কিতাব, তারা যতই এমনটা করুক না কেন, এটা কিন্তু কিতাবের অংশ নয়। ওয়ায়াকুলুনা, তারা বলে, হুয়া মিন ইনদিল্লাহ, এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এসেছে। এবার আল্লাহ তাআলা তাদের এই কথার প্রতি উত্তরে বলছেন, ওয়ামা হুয়া মিন ইনদিল্লাহ, না, 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 এটি আল্লাহর কিতাবের অংশ নয়, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আগতও নয়। ওয়ায়াকুলুনা, আর তারা বলছে, আলাল্লাহি, আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে, আল কাযিবা, মিথ্যা কথা। ওয়াহুম ইয়ালামুন, তারা যা করছে এটা তারা জেনে শুনেই করছে। তারা যে এই কাজগুলো করে, অন্যায় কাজগুলো করছে, এ- জি, শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? একটু ডিস্টার্ব হলো মনে হয় না, এটা আবার কানেকশন দেখাচ্ছে।
জি আলহামদুলিল্লাহ, হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। ওয়ায়াকুলুনা আলাল্লাহিল কাযিব ওয়া হুম ইয়ালামুন। ওয়ায়াকুলুনা আলাল্লাহিল কাযিব ওয়া হুম ইয়ালামুন। তাহলে তারা যে এরকম মিথ্যা কথাগুলো বলছে, জিহ্বাকে উল্টা পাল্টা করে এটা সেটা বলছে, এটা কিন্তু তারা জেনে শুনে করছে। এজন্য আমাদের এই সমাজে আপনি দেখেন, এই আয়াতটার সাথে একটু মিলান। আমাদের এই সমাজে বর্তমান এই আধুনিক প্রযুক্তির কালে মানুষ যে অন্যায়গুলো করে যাচ্ছে, এগুলো কিন্তু দেখে শুনে বুঝে শুনে করছে। দুনিয়াবি স্বার্থে মানুষের নামে অপবাদ দেওয়া, সে নিজেও জানে। আপনি যদি তাকে খুব ভালোবাসা দিয়ে জিজ্ঞেস করেন যে ভাই, তোমরা যে কথাটা বলছো এটা কি ঠিক, সে বলবে না, এটা আসলে ওনার মতো মানুষ এই কথাটা বলার মতো লোক না। কিন্তু তাহলে কেন বিরোধিতা করছো? ওই যে আমাদের দলের প্রধান তিনি বলছেন, কিংবা আমার নেতা বলছেন, কিংবা বৈষয়িক লাভে, কিংবা তাকে আমরা একটু অপমানিত করবার জন্য, আমরা তাকে একটু অসম্মান দেওয়ার জন্য এটা করছি। অথচ এটা যে তারা ভুল করছে, এটা তারা নিজেরাও জানে। দেখেন, এই যে ওয়াহুম ইয়ালামুন, তারা এটা জেনে শুনে কিন্তু এই ভুলগুলো করছে। আমাদের দেশের মানুষ, আপনি দেখবেন ম্যাক্সিমাম মানুষ যারা অন্যায়ের সাথে জড়িত, ম্যাক্সিমাম এরা সবাই জানে এটা যে ভুল, এটা যে অন্যায়, এটা যে রং, এটা যে ব্যাঠিক, এটা যে অসত্য, এটা যে অন্যায্য কাজ, অন্যায্য কথা, এটা তারা জানে। জানার পরেও তারা করে। তাহলে ওই যুগের মানুষগুলোর সাথে বর্তমান এই যুগের মানুষ কোনো অংশেই কম নয়, ঠিক না? কোনো অংশেই কম নয়। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ما كان لبشر কোন মানুষের জন্য শোভনীয় নয় আন ইউতিয়াহুল্লাহু, যে তাকে আল্লাহ তাআলা দিবেন আল কিতাবা ওয়াল হুকমা ওয়ান নুবুওয়া, কিতাব জ্ঞান, হুকমা মানে হিকমত, ওয়ান নবুওয়া মানে নবুয়ত। আল্লাহ তাআলা কোন মানুষকে কিতাব দিয়েছেন, নবুয়ত দিয়েছেন, হিকমত দিয়েছেন, আর ওই মানুষটার জন্য শোভনীয় নয় যে সুম্মা সে বলবে, অতঃপর ইয়াকুলু সে বলবে, লিন্নাসি মানুষকে, কুনু ইবাদাল্লাহি তোমরা আমার গোলাম হয়ে যাও। আল্লাহ তাআলা ওই মানুষটাকে দিয়েছেন নবুয়ত, কিতাব, হিকমত। এগুলো দেওয়ার পরে ওই লোকটা লোকদেরকে ডেকে বলবে, আইয়ুহান্নাস কুনু ইবাদি, কুনু ইবাদাল্লি, হে লোক সকল তোমরা আমার গোলাম হয়ে যাও। এই কথা বলা কোনো মানুষের জন্য সমীচীন নয়, উচিত নয়। এই কথাটা কেন আসছে? ওই যে তারা নবী মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে, তারা মুসা আলাইসাল্লাম, না, তারা ঈসা আলাইসাল্লামকে ওই যে তৃত্ববাদ, তিন খোদার এক খোদা, ঈসা আলাইসাল্লাম একজন, ঈসা আলাইসাল্লাম আল্লাহ তাআলার ছেলে সন্তান, নাউজুবিল্লাহ, আল্লাহ আর মারিয়াম, তিন খোদা, তৃত্ববাদ। তো আল্লাহ তাআলা বলছেন যে কোন নবীর জন্য এটা সমীচীন নয় যে আমি নবীকে নবুয়ত দিলাম, কিতাব দিলাম, হিকমত দিলাম, আর ওই নবী তোমাদেরকে ডেকে বলবে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমার গোলাম হয়ে যাও। এটা কোন নবীর পক্ষে কথা বলাটা এভাবে, এটা তার জন্য অনুচিত, সমীচীন নয়। সুম্মা ইয়াকুলু লিন-নাসি কুনু ইবাদান লি মিন দুনিল্লাহ, আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে আমার গোলাম হয়ে যাও। ওয়ালাকিন কুনু, বরং সে তো তোমাদেরকে বলবে, কিন্তু সে বরঞ্চ উল্টাটা বলবে। সেটা কি? কুনু রব্বানিয়িন, তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও। রব্বানিয়িন মানে রবওয়ালা, রব্বানিয়িন মানে কি? তোমরা রবওয়ালা হয়ে যাও। ওয়ালাকিন কুনু রব্বানিয়িন, বরং তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও। বিমা কুনতুম তুআল্লিমুনাল কিতাব, যেহেতু তোমরা শিখিয়ে থাকো, শিক্ষা দিয়ে থাকো মানুষকে এই কিতাব। ওয়া বিমা কুনতুম তাদরুসুন, আর যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন করে থাকো, তোমরা তো কিতাব পড়ে থাকো, পড়াশোনা করে থাকো, তো অতএব তোমরা পড়াশোনা করেই তো এখান থেকে সবক নিতে পারো। এই জন্য এই জন্য ইসলাম হলো একটা পড়াশোনা করার ধর্ম। এই ইসলাম কি? লেখাপড়া করার ধর্ম। কিন্তু আমাদের দেশের ম্যাক্সিমাম মানুষ মনে করে যে লেখাপড়ার দরকার নেই, শুধু এই সামান্য একটু টুকটাক ইবাদত বন্দেগী করলে একেবারে মনে হয় যে একেবারে সোজা জান্নাতে চলে যাওয়া যাবে। অথচ ইসলামের প্রথম ঘোষণাটাই কি? ইকরা। প্রথম ঘোষণাটা কি? ইকরা ওয়ালা
ইয়ামুরাকুম আন তাত্তাখিদুল মালাইকাতা, কোন নবীর পক্ষে এটাও সমীচীন যে সে তোমাদেরকে নির্দেশ দিবে না আন তাত্তাখিদুল মালাইকা, তোমরা ফেরেশতাদেরকে গ্রহণ করো, ওয়ান নাবিয়িনা, এবং নবীদেরকে গ্রহণ করো, আরবাবান, রব হিসেবে, প্রভু হিসেবে। আয়ামুরুকুম বিল কুফরি, ওই নবী কি তোমাদেরকে নির্দেশ দিবে কুফরির প্রতি, বাদা ইদ আনতুম মুসলিমুন, মুসলমান তোমাদের হয়ে যাওয়ার পরে, অর্থাৎ তোমরা মুসলিম হয়ে যাওয়ার পরে ওই নবী কি তোমাদেরকে কুফরের আদেশ দিবে? এটাও তো তার জন্য সমীচীন নয়। তাহলে ঈসা আলাইহিস সালাম কি তোমাদেরকে কুফরি করতে বলবে? আল্লাহ তাআলার সাথে শরীক করে ঈসাকে প্রভু বানিয়ে আল্লাহ তাআলার সাথে শরীক করবে, এই আদেশ কি সে তোমাদেরকে দিতে পারে? না। মা কানা লিবাশারিন, কোন মানুষের জন্য উচিত নয়। তাহলে ঈসা আলাইহিস সালামকে তারা প্রভু মেনেছিল। আবার অন্যদিকে তারা ইহুদিদের একটা গ্রুপ যারা উজাইর আলাইহিস সালামকেও আল্লাহর পুত্র বলতো। তাহলে ইহুদিরা ঈসা আলাইহিস সালামকে, খ্রিস্টানরা ঈসা আলাইহিস সালামকে কি করত? আল্লাহ তাআলার পুত্র সাব্যস্ত করেছে। আর ইহুদিরা নবী উজাইর আলাইহিস সালাম, একটু লিখে নেন এগুলো, ইহুদিরা নবী উজাইর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আল্লাহ তাআলার পুত্র সাব্যস্ত করেছিল। এই প্রসঙ্গে এই আয়াত। মা কানা লিবাশারিন, কোন মানুষের জন্য সমীচীন নয়, আইয়ুতিয়াহুল্লাহুল কিতাব ওয়াল হুকমা ওয়ান নবুওয়া, আল্লাহ তাআলা তাকে কিতাব দিবেন, ওয়াল হুকমা, হিকমত দিবেন, ওয়ান নবুওয়া, এবং নবুয়ত দিবেন। নবুয়ত দেওয়ার পরে সুম্মা ইয়াকুলু লিন-নাসি কুনু, অতঃপর ওই নবী মানুষদেরকে ডেকে বলবে, কুনু ইবাদাল্লি, তোমরা আমার গোলাম হয়ে যাও। এই কথাটা কোন নবী কখনো বলতে পারে না মিন দুনিল্লাহ, আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে। বরং তিনি তো এই কথা তোমাদেরকে বলবেন, ওয়ালাকিন কুনু রাব্বানিয়িন, বরং তোমরা আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যাও। রব্বানিয়িন, রব্বানিয়িন, রব থেকে রব্বানিয়িন, বরং তোমরা রবওয়ালা হয়ে যাও, প্রভুওয়ালা হয়ে যাও, মানে আল্লাহর গোলাম হয়ে যাও। এই কথাই তিনি তোমাদেরকে বলবেন। ওয়ালাকিন কুনু রাব্বানিয়িন বিমা কুনতুম তুআল্লিমুনাল কিতাবা, এই জন্য যে তোমরা না কিতাব পড়ছো, ওয়া বিমা তোমরা না তুআল্লিমুনাল কিতাবা, ওয়া বিমা কুনতুম তুআল্লিমুনাল কিতাবা, তোমরা না কিতাব শিক্ষা দাও, ওয়া বিমা কুনতুম তাদরুসুন, আর তোমরা নিজেরা না কিতাব শিক্ষা নাও, কিতাব পড়ো। ওয়ালা ইয়ামুরাকুম, ওই নবী তো তোমাদেরকে এই আদর্শ করেন না, আনতাত্তাখিদুল মালাইকা, যে তোমরা ফেরেশতাদেরকে গ্রহণ করো, ওয়ান নাবিয়িনা, এবং অপর অন্যান্য নবীদেরকেও গ্রহণ করো, আরবাবান, রব হিসেবে। এই অর্ডারও তো কোনো নবী দেন না। আয়ামুরুকুম, সে কি তোমাদেরকে নির্দেশ দিবে বিল কুফরি, কুফরির, বাদা ইদ আনতুম মুসলিমুন, তোমরা মুসলমান হওয়ার পরে ওই নবী কি তোমাদেরকে কুফরির অর্ডার দিবে? কখনোই হতে পারে না। وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة وإذ, আর হে নবী আপনি স্মরণ করেন ওই সময়ের কথা, আখায আল্লাহ, আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করলেন, মিথাকান নাবিয়িনা, নবীদের থেকে অঙ্গীকার, লামা আতাইতুকুম, অবশ্যই যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি, মিন কিতাবিন ওয়া হিকমা, কিতাব এবং হিকমত থেকে, কিতাব এবং হিকমত থেকে আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি। সুম্মা জাআকুম, অতঃপর তোমাদের নিকট আসবে, রাসূলুন, একজন রাসূল, মুসাদ্দিকান, যিনি সত্যায়নকারী, লিমা মাআকুম, তোমাদের নিকট যা আছে তার, লা তুমিনুন্না বিহি, তোমরা অবশ্যই বিশ্বাস করবে ওই নবীর প্রতি, ওয়ালা তানসুরুন্নাহু, এবং অবশ্যই তোমরা তাকে সাহায্য করবে। ক্বালা আআকরারতুম, তিনি বললেন তোমরা কি অস্বীকার করে নিলে, অঙ্গীকার স্বীকার করে নিলে? ক্বালা আআকরারতুম, ওই নবী তাদেরকে ডেকে বললেন তোমরা কি অঙ্গীকার স্বীকার করে নিলে? ওয়া আখাযতুম, আর তোমরা কি গ্রহণ করলে, আলা যালিকুম ইসরি, আমার এই এসবের উপর আমার এই অঙ্গীকার। ক্বালু আকরারনা, ক্বালু, তারা বলল, আকরারনা, হ্যাঁ আমরা স্বীকার করে নিলাম। ক্বালা ফাশহাদু, তিনি বললেন ফাশহাদু, তাহলে তোমরা সাক্ষী থাকো, ওয়া আনা মাআকুম মিনাশ শাহিদিন, আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষীদাতাদের একজন হয়ে থাকলাম, অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকলাম। ওয়াইদ আখাযাল্লাহ, সেই সময়ের কথা স্মরণ করো। ওয়াইদ আখাযাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা সকল নবী থেকে একটা কমিটমেন্ট নিয়েছেন যে যখনই তাদের কাছে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করবে, তখন
ওই নবী এবং তার উম্মত সকলেই এই শেষ নবী, আখিরি পয়গাম্বর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের রিসালাতকে মেনে নেবে। এই কমিটমেন্ট সকল নবী থেকে আল্লাহ তাআলা নিয়েছেন। এই একটা ওয়াদা সকল নবী থেকে আল্লাহ তাআলা নিয়েছেন। যখনই তোমাদের কাছে নবী মুহাম্মদ নবুয়ত, রিসালাত, হিকমত, শিক্ষা নিয়ে আসবে, তখন তুমি এবং তোমার উম্মত ওই নবী মুহাম্মদকে ফেলে তার উপরে ঈমান আনবে। এখানে সেই কথাটাই বলা হচ্ছে, ওয়াইদ আখাযাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করেছেন, ওই সময়ের কথা স্মরণ করো যখন মিথাকান নাবিয়্যিনা, নবীদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। লামা আতাইতুকুম, সেই অঙ্গীকারটা কি? লামা আতাইতুকুম, যখন আমি তোমাদেরকে দিব, আতাইতুকুম মিন কিতাবিন ওয়া হিকমা, আমি যদি তোমাদের নিকট কিতাব ও হিকমত দান করে দিই, মিন কিতাবি ওয়া হিকমত, কিতাব এবং হিকমত, সুম্মা জাআকুম, অতঃপর তোমাদের কাছে আসবে রাসূলুন, একজন রাসূল, মুসাদ্দিকুন, যে রাসূল সত্যায়নকারী, লিমা মাআকুম, তোমাদের কাছে যা আছে তার, লা তুমিনুন নবী, এই যে অবশ্যই তখন তোমরা তার প্রতি ঈমান আনবে, ওয়ালা তানসুরুন্নাহু, এবং অবশ্যই তাকে তোমরা সাহায্য করবে। قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, আআকরারতুম ওয়া আখাযতুম, তোমরা কি গ্রহণ করে নিলে, স্বীকার করে নিলে, আলা যালিকুম, এই কথার উপর, ইসরি, আমার এই ওয়াদাটাকে, আমার এই ওয়াদাটা থেকে, আমার পক্ষ থেকে যে দায়িত্বটা আমি দিলাম, যখনই তোমাদের কাছে কোন নবী মুহাম্মদ আসবে রিসালাত, নবুয়ত, হিকমত নিয়ে, তখন তোমরা এটাকে মানবে, এই ওয়াদাটা কি তোমরা গ্রহণ করে নিলে? তখন তারা বলল ক্বালু আকরারনা, হ্যাঁ হে প্রভু, রব হে আমাদের, হ্যাঁ আমরা এটা কি করলাম, মেনে নিলাম, স্বীকার করে নিলাম। ক্বালা ফাশহাদু ওয়া আনা মাআকুম মিনাশ শাহিদিন, আল্লাহ তাআলা বলেন, এই ক্বালার ফাইল কি আল্লাহ তাআলা, ফাশহাদু, তোমরা সাক্ষী থাকো, ওয়া আনা মাআকুম মিনাশ শাহিদিন, আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী হয়ে থাকলাম। ফামান তাওয়াল্লা বা'দা যালিক, এরপরও যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেবে, এই কমিটমেন্ট, এটা কিন্তু একটা কঠিন কমিটমেন্ট, এই কমিটমেন্ট নেওয়ার পরেও যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেবে, ফাউলাইকা হুমুল ফাসিকুন, এরাই হলো ফাসিক, নাফরমান, অপরাধী। আফা গায়রা দীনিল্লাহ, আল্লাহর দিন ব্যতীত কি তাহলে অন্য কিছু ইয়াবগুনা, তারা তালাশ করে, কামনা করে, চায়, ওয়ালাহু আসলাম, অথচ আল্লাহ এমন যে তার কাছে সারেন্ডার করেছে, আত্মসমর্পণ করেছে, মান ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, যে আছে আসমানে আর যে আছে জমিনে, তাওআন ওয়া কারহা, ইচ্ছায় আর অনিচ্ছায়, ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক, সবাই কিন্তু আল্লাহ তাআলার কাছে সারেন্ডার করে আছে। ওয়া ইলাইহি ইউরজাউন, এবং তার কাছে সকলকে ফিরে যেতে হবে। ফামান তাওয়াল্লা বা'দা যালিকা, এরপরও যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিবে, ফাউলাইকা হুমুল ফাসিকুন, এরাই হলো ফাসিক, এরাই হলো নাফরমান। আফা গায়রা দীনিল্লাহ, আল্লাহর দিন ব্যতীত আর কোন দিন কি ইয়াবগুনা, তারা কামনা করছে, ওয়ালাহু, অথচ আল্লাহ যে জীবন ব্যবস্থা দিয়ে রেখেছে, এটা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলছেন, এই আমি তোমাদেরকে যে জীবন ব্যবস্থা দিয়েছি, এটাকে বাদ দিয়ে তোমরা কি আরেকটা তালাশ করছো? অথচ তার জন্য আছে আসলামা, তার জন্য সারেন্ডার করে আছে, তার জন্য সারেন্ডার করে আছে, মান ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, যারা আসমানে আছে আর যারা জমিনে আছে, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, তাওআন ওয়া কারহান, আল্লাহ তাআলাকে সবাই মানছে, কেউ ইচ্ছায় মানছে, কেউ অনিচ্ছায় মানছে। ওয়া ইলাইহি ইউরজাউন, এবং তার কাছে সর্বশেষ সকলকেই ফিরে যেতে হবে। কুল আমান্না বিল্লাহ, কুল, হে নবী আপনি বলে দেন, আমান্না বিল্লাহ, আমরা ঈমান আনলাম আল্লাহ তাআলার প্রতি। হে নবী আপনি বলে দেন, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি। ওয়ামা উনজিলা আলাইনা, ওয়ামা উনজিলা আলাইনা, এবং যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের উপর, তাতেও আমরা ঈমান এনেছি। ওয়ামা উনজিলা আলা ইব্রাহিম, ইব্রাহিমের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতেও আমরা ঈমান এনেছি। ওয়া ইসমাঈল, এবং ইসমাঈল, ওয়া ইসহাক, এবং ইসহাক, ওয়া ইয়াকুব, এবং ইয়াকুব, ইসমাঈল, ইয়াকুব, ইসহাক,
এদের উপরে যা নাজিল করা হয়েছে তাতেও আমরা ঈমান এনেছি, ওয়াল আসবাত, এবং তাদের বংশধর যারা ছিল তাদের উপরেও যা নাজিল করা হয়েছে তার উপরে আমরা ঈমান এনেছি। ওমা উতিয়া মূসা ওয়া ঈসা, এবং যা দেওয়া হয়েছে মূসা এবং ঈসার উপর, ওয়ান-নাবিয়্যুনা, এবং অন্যান্য নবী মির রাব্বিহিম, তাদের রবের তরফ থেকে যা পেয়েছে তা। লা নুফাররিকু বাইনা আহাদিম মিনহুম, তারা সবাই বলে, এটা আমাদেরই কথা, লা নুফাররিকু বাইনা আহাদিম মিনহুম, আমরা নবীদের মাঝে কাউকে কারোর মাঝে কোনো পার্থক্য নিরূপণ করি না। ওয়া নাহনু লাহু মুসলিমুন, আমরা আল্লাহর জন্যই সবাই মুসলিম, সারেন্ডার করেছি। ওয়া মান ইয়াবতাগি গায়রাল ইসলামি দীনা, ওয়া মান ইয়াবতাগি, আর যে ব্যক্তি চায়, গায়রাল ইসলাম, ইসলামকে বাদ দিয়ে, ইব্রাহিম, যে ইসলামকে বাদ দিয়ে অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা চায়, ফালান ইউকবালা মিনহু, তার থেকে এটাকে গ্রহণ করা হবে না। ওয়া হুয়া ফিল আখিরাতি মিনাল খাসিরিন, সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে, সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কুল আমান্না বিল্লাহ, হে নবী আপনি বলে দেন, আমান্না বিল্লাহ, আপনি বলেন আমরাই মেনে নিচ্ছি আল্লাহর প্রতি। ওয়ামা উনজিলা আলাইনা, এবং আমাদের উপরে যা নাজিল করা হয়েছে তার উপরও আমরাই মেনে নিচ্ছি। ওয়ামা উনজিলা আলা ইব্রাহিম, এবং ইব্রাহিমের উপরে যা নাজিল করা হয়েছে তাতেও আমরা ঈমান আনয়ন করেছি। ওয়া ইসমাঈল, ইসমাঈলের উপরে যা নাজিল হয়েছে তাতেও আমরা ঈমান এনেছি। ওয়া ইসহাক, ইসহাকের উপরে যা নাজিল হয়েছে তাতেও আমরা ঈমান এনেছি। ওয়া ইয়াকুব, ইয়াকুবের উপরে যা নাজিল হয়েছে তাতেও আমরা ঈমান আনয়ন করেছি। ওয়াল আসবাতি, এবং তাদের আরো এই সন্তান সন্ততি তাদের উপরে যা নাজিল হয়েছে সব কিছুর উপরে আমরা ঈমান এনেছি। এবং আমা উতিয়া মূসা, মূসাকে যা দেওয়া হয়েছে তাতেও, ওয়া ঈসা, ঈসাকে, ওয়ান নাবিয়্যুনা, এবং অন্যান্য নবীদেরকে, মির রাব্বিহিম, তাদের রবের পক্ষ থেকে যত কিছু দেওয়া হয়েছে সব কিছুর প্রতি আমরা ঈমান আনয়ন করেছি। লা নুফাররিকু বাইনা আহাদিম মিনহুম, লা নুফাররিকু, আর আমরা পার্থক্য নিরূপণ করি না, বাইনা আহাদিম মিনহুম, এই সকল নবীদের মাঝে কোন ধরনের পার্থক্য আমরা নিরূপণ করি না। ওয়া নাহনু লাহু মুসলিমুন, আমরা সকলেই একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই সারেন্ডার করেছি। ওয়ামান ইয়াবতাগি, আর যে ব্যক্তি কামনা করে, গায়রাল ইসলাম, ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা, যে ব্যক্তি চায়, আল্লাহ তাআলা জীবন ব্যবস্থা, জীবন ব্যবস্থা মানে কি, জীবন চলার জন্য যে বিধান দেওয়া, যে বিধান, ওইটাকে তো জীবন ব্যবস্থা বলা হয়, তাই না? এই যে ডাক্তারে রুগী দেখে ব্যবস্থাপত্র বলে, আমরা এটাকে প্রেসক্রিপশন বলি আর কি, কিন্তু বাংলা কি বলা হয়, ব্যবস্থাপত্র, তাই না? ডাক্তারে কি দিয়েছে, ব্যবস্থাপত্র। তার মানে আল্লাহ তাআলা ব্যবস্থাপত্র ডাক্তারে দিয়েছে, মানে কি, এই ওষুধগুলো কিনে এইভাবে খেতে হবে, সকাল দুপুর রাত, তারপরে ওই ওষুধটা হয়তো ব্যবহার করারও আছে কিছু। তো আল্লাহ তাআলা আমাদের জীবন ব্যবস্থাপত্র দিয়েছে, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে একটা ব্যবস্থাপত্র দিয়েছে, এটার নাম হলো কি ইসলাম। এখন এই ইসলামকে বাদ দিয়ে অন্য কোন ব্যবস্থাপত্র কেউ যদি গ্রহণ করে, ওয়ামান ইয়াবতাগি গায়রাল ইসলাম, ওয়ামান ইয়াবতাগি, আর যে ব্যক্তি তালাশ করে, গায়রাল ইসলামি, ইসলাম সারা, দীনান, কোন ব্যবস্থাপত্র, অনুবাদ দেখেন, যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করে, প্রেসক্রিপশন গ্রহণ করে। তো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বিধান দিয়েছেন কিভাবে নামাজ পড়তে হবে, যাকাত দিতে হবে, হজ করতে হবে, দান সদকা করতে হবে, কাদেরকে বিয়ে করা যাবে, কাদেরকে বিয়ে করা যাবে না, আরো আরো এরকম অনেকগুলো বিধান দিয়েছেন, তাই না? আবার এটাও তো সাথে সাথে দিয়েছেন সমাজের দেন দরবার কিভাবে করতে হবে, রাষ্ট্রের দেন দরবার, বিচার ফায়সালা, তারপরে রাষ্ট্রের অর্থনীতি কিভাবে চলবে, নেতৃত্বে কে আসবে, তার কোয়ালিটি কি প্রয়োজন, এই সব কিছু কিন্তু আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। এখন এগুলোকে বাদ দিয়ে কেউ যদি অন্য কোনো ব্যবস্থাপত্র মেনে নেয়, ফালাই ইউকবালা মিনহু, ফালাই ইউকবালা মিনহু, এটা তার থেকে কখনোই গ্রহণ করা হবে না। তাহলে আল্লাহ তাআলা যে জীবন ব্যবস্থা দিয়েছেন এটা ছাড়া অন্য কোনো কিছুই আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করবেন না। ওয়া হুয়া ফিল আখিরাতি মিনাল খাসিরিন, আর সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আখিরাতে, আখিরাতে সে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দুনিয়াতে তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেই, আখিরাতে এই ক্ষতিগ্রস্ত অনেক বড় ধরনের, যেটার কোনো ট্রিটমেন্ট আর নাই। যা দেওয়া হয়েছে মানে কি, যা দেওয়া হয়েছে মানে তাওরাত, জাবুর, ইনজিল, এই সব মানে হলো যা দেওয়া হয়েছে। জি আলহামদুলিল্লাহ, আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে আপনাদের। কাইফা ইয়াহদিল্লাহ,
কিভাবে আল্লাহ তাআলা ইয়াহদিল্লাহু, আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দিবেন কওমান, এমন কওমকে কাফারু যারা কুফরি করেছে, বাদা ঈমানিহিম, ঈমান আনার পরে, ঈমান আনবার পরে যারা কুফরি করেছে এমন কওমকে আল্লাহ তাআলা কিভাবে হেদায়েত দিবেন, কিভাবে আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দিবেন। ওয়া শাহিদু, আর তারা সাক্ষ্য দিচ্ছে আন্নার রাসূল হাক্কুন, যে রাসূল হক, ওয়াজাআহুম, আর তাদের কাছে এসেছে আল বায়িনাতু, স্পষ্ট নিদর্শন। ওয়াল্লাহ, আর আল্লাহ তাআলা তিনি লা ইয়াহদিল কওমাজ জালিমিন, জালেম কওমকে আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দেন না। ওয়াল্লাহু লা ইয়াহদিল কওমাজ জালিমিন, উলাইকা, এসব লোক তারা যারা, জাযাহুম, তাদের প্রতিফল হলো, আন্না আলাইহিম, তাদের উপর নিশ্চয়, লাআনাতাল্লাহ, আল্লাহর লানত, ওয়াল মালাইকা, ফেরেশতাদের লানত, ওয়ান নাসি আজমাইন, এবং অপরাপর সকল মানুষের লানত তাদের উপরে অবধারিত। কারা? কাদের উপর? যারা ঈমান আনার পরে কুফরি করেছে। দেখেন তো আমরা এটার মধ্যে পড়ি কিনা, আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক। ঈমান আনার পরে আবার কুফরি করা, ঈমান আনবার পরে আবার কুফরি করা, একটু ভাবনার মতো বিষয় জিনিসটা। কাইফা ইয়াহদিল্লাহ, কিভাবে আল্লাহ তাআলা হেদায়েতের উপরে রাখবেন কওমান, এমন ব্যক্তি, এমন দল, এমন কওম, এমন জাতি, এমন সম্প্রদায়কে, কাফারু, যারা কুফরি করেছে, মানে কি, অস্বীকার করেছে, কোরআনের এই বিধান দরকার নাই, এটাকে মানে না, এটার বিরুদ্ধে যায়, বাদা ঈমানিহিম, ঈমান আনবার পরে, ওয়াশাহিদু, আর তারা সাক্ষ্য দিচ্ছে, আন্নার রাসূলা, যে নিশ্চয় রাসূল, হাক্কুন, রাসূল হলো হক, ওয়াজাআহুমুল বায়িনাত, আর তাদের কাছে এসেছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী। ওয়াল্লাহু লা ইয়াহদিল কওমাজ জালিমিন, আল্লাহ তাআলা এই সমস্ত জালেম কওমকে হেদায়েতের দিকে পরিচালিত করেন না। কাদের? কারা? কেমন কওম? জালেম। তারা কারা? যারা ঈমান আনার পরে কুফরি করেছে। এর মধ্যে আমরা পড়ি কিনা, ঈমান আনার পরে আমরা সবাই মেনে নিচ্ছি আমান্না বিল্লাহ, তাই না? আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি ওয়াল ইয়াউমিল আখিরি ওয়াল কদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তাআলা ওয়াল বা'থি বা'দাল মাউত, তাই না? আমরা সবাই মেনে নিচ্ছি। এখন ঈমান আনার পরে যদি কোনো কিছু আমরা না মানি, তাহলে কিন্তু এটা কুফরি। যতটুকু আমরা না মানছি ততটুকু কুফরি করছি, যতটুকু অ্যাভয়েড করছি ততটুকু কুফরির মধ্যে আমরা আছি। সেই বিবেচনায় আমরা কেউ তো কুফরের বাহিরে নয়। অতএব আবারও আমরা আমাদের ঈমানকে রিফাইন করি, জাদ্দিদু ঈমানাকুম, তোমরা তোমাদের ঈমানকে রিফাইন করো, নবায়ন করো, নতুন ভাবে আবার গ্রহণ করো। আমরা ঘোষণা দেই আল্লাহ তাআলার বিধানের সামনে আর কোনো বিধান নাই। সামি'না ওয়া আতা'না, একটু লেখেন সবাই, আল্লাহ তাআলার বিধান আমরা যখন শুনলাম, মেনে নিলাম। সামি'না ওয়া আতা'না, আমরা শুনলাম আর মানলাম। যদি শোনার পরে না মানি, কাফারু, 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 নাউযুবিল্লাহ, নাউযুবিল্লাহ। শোনার পরে যদি না মানি তাহলে কাফারু। আর যারা শোনার পরে না মানে, আল্লাহ তাআলা বলছেন এই কওমকে আল্লাহ তাআলা কিভাবে হেদায়েত দিবেন। তো অতএব আমরা শুনেছি আর কি মেনেছি, সামি'না ওয়া আতা'না। একটু লেখেন, একটু লেখেন, সামি'না ওয়া আতা'না। কোরআনের সব বিধান, শরীয়তের সব বিধান আমরা শুনছি, শুনছি মানে যতটুকু শুনছি সেটা আমার জন্য শর্ট, সব বিধান। তারপরে ওয়া আতা'না, আর আমরা এটাকে অবশ্যই মানতে হবে, অবশ্যই আমরা এটা কি করলাম, মেনে নিলাম। সামি'না ওয়া আতা'না, ওই বিধান আপনার কাছে পছন্দনীয় নাও হতে পারে, কোরআনের ওই বিধান আপনি ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ নাও করতে পারেন, কিন্তু সামি'না ওয়া আতা'না মানতেই হবে। আপনি যদি ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ নাও করেন তাহলেও কিন্তু কাফের, কুফরির মধ্যে থাকলেন। এই জন্য মানতে হবে। সামি'না ওয়া আতা'না, আমরা শুনলাম আর আমরা মানলাম, শুনে নিলাম আর মেনে নিলাম, তবেই আমাদের জন্য হেদায়েত। কিন্তু শুনলাম মানলাম না, তাহলে আল্লাহ তাআলা বলছেন এই কওমকে আমি কিভাবে হেদায়েত দিব, যে ঈমান আনার পরে আবারও কুফরি করে। খালিদিনা ফিহা, তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। খালিদিনা ফিহা, তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। খালিদিনা ফিহা, কি প্রশ্ন করেন আপনারা ওস্তাদ জি? উযাইর আলাইহিস সালাম, হ্যাঁ উযাইর আলাইহিস সালাম নবী ছিলেন। আরো জন প্রশ্ন করছেন কি জানি ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম নবী ছিলেন। ইব্রাহিম শুধু নবী না, তিনি তো রাসূলও বটে, তাই না?
জি, খালিদিনা ফিহা, তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। লা ইউখাফফাফু, হালকা করা হবে না, আনহুম, তাদের থেকে, আল আযাব, শাস্তি, তাদের থেকে শাস্তি হালকা করা হবে না। ওই যে তারা আখিরাতে জাহান্নামে যাবে, ওই জাহান্নাম থেকে তারা কখনো বের হয়ে আসবে না। খালিদিনা ফিহা, চিরকালের জন্য ওখানে ঢুকবে। জাহান্নাম এমন একটা জায়গা, জান্নাতও এমন একটা জায়গা, জান্নাতে কেউ ঢুকলে আর বের হয় না। আর জাহান্নামও যে, কেউ যদি চিরকালের জন্য জান্নাতে যায় তাহলে ওখানেও ঢুকা রাইট, বের না হওয়াও কি রাইট, মানে খালিদিনা ফিহা, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। লা ইউখাফফাফু আনহুম, তাদের থেকে হালকা করা হবে না, আনহুম, তাদের থেকে হালকা করা হবে না, আল আযাবু, আযাব বা শাস্তি, আযাব বা শাস্তি তাদের থেকে হালকা করা হবে না, ওয়ালা হুম ইউনজারুন, আর তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না, অবকাশ দেওয়া হবে না যে একটু রেস্ট নিয়ে নিয়ে শাস্তি না। ইল্লাল্লাযীনা তাবু, তবে হ্যাঁ যারা তওবা করেছে। দেখেন তো আমরা এটার মধ্যে পড়ি কিনা, ইল্লাল্লাযীনা তাবু, যারা তওবা করেছে, মিন বাদি যালিকা, কুফরি করার পরে। আমরা কুফরি করেছি, তাই না? কত বিধান আমরা মানি নাই। তাহলে আমরা আবার আজকে নতুন করে তওবা করি, ইল্লাল্লাযীনা তাবু, তবে হ্যাঁ যারা তওবা করেছে, আস্তাগফিরুল্লাহ, এটা একটা তওবা। আবার আরেকটা হলো যে আমরা আগে যে কুফরি করছি এখন থেকে আর কুফরি করব না। শরীয়তের বিধানকে আগে যেভাবে হালকাভাবে নিয়েছি এখন আর হালকাভাবে নিব না। ইল্লাল্লাযীনা তাবু, নিশ্চয় যারা তওবা করেছে, মিন বাদি যালিকা, কিছু কিছু কুফরি করার পরেও, ও আসলাহু, এবং যারা নিজেরা নিজেদেরকে কারেকশন করে নিয়েছে, সংশোধন করে নিয়েছে, ফাইন্নাল্লাহা গাফুরুর রহিম, তবে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ক্ষমাশীল আর তিনি হলেন কি পরম দয়ালু। খালিদিনা ফিহা, তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। লা ইউখাফফাফু আনহুমুল আযাব, তাদের থেকে হালকা করা হবে না আল আযাব, শাস্তি, ওয়ালা হুম ইউনজারুন, আর তাদেরকে কোনো অবকাশ দেওয়া হবে না। ইল্লাল্লাযীনা তাবু, তবে হ্যাঁ যারা তওবা করেছে, মিন বাদি যালিকা, এই কুফরি করবার পর, ও আসলাহু, আর যারা নিজেদেরকে কারেকশন করে নিয়েছে, সংশোধন করে নিয়েছে। মানুষ অপরাধ করবে, ভুল করবে, এটা স্বাভাবিক, তাই না? কিন্তু কারেকশন করে নেওয়াটা লাজেম। যারা এরকম কারেকশন করবে, মানে তওবা করে নিবে, সংশোধন করে নিবে, ফিরে আসবে রবের দিকে, এদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার ঘোষণা হলো, এই তোমরা তওবা করে ফিরে আসো, এই ব্যাপারে আমি আল্লাহ গফুরুর রহিম, সুবহানাল্লাহ, আমি কিন্তু গফুর, আমি কিন্তু রহিম, অতএব আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমরা তওবা করে আসো, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব, আমি তোমাদের তওবা কবুল করব। ইন্নাল্লাযীনা কাফারু, নিশ্চয়ই যারা কুফরি করেছে, বাদা ঈমানিহিম, ঈমান আনবার পর, সুম্মাজদাদু কুফরা, ঈমান এনেছে, কুফরি করেছে, সুম্মাজদাদু কুফরা, কুফরি করতে করতে কুফরিকে আরো বাড়াচ্ছে, সুম্মাজদাদু কুফরা, লান তুকবালা তাওবাতুহুম, তাদের এই তওবা কবুল করা হবে না। ঈমান আনছে, কুফরি করছে, কুফরের উপরে তাদের ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে, কুফরির উপরে তাদের ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে, মানে কুফরি দিন দিন বাড়ছে। লান তুকবালা তাওবাতুহুম, তাদের এই তওবা কখনো কবুল করা হবে না। ওয়া উলাইকা হুমুদ দাল্লুন, ওয়া উলাইকা হুমুদ দাল্লুন, এরাই হলো পথভ্রষ্ট। ওয়া উলাইকা হুমুদ দাল্লুন, ইন্নাল্লাযীনা কাফারু, নিশ্চয়ই যারা কুফরি করেছে, ওয়া মাতু, আর মৃত্যুবরণ করেছে, ওয়া এবং মাতু, মৃত্যুবরণ করেছে, ওয়া হুম কুফার, এমত অবস্থায় তারা কাফের, ঈমান এনেছে, কুফরি করেছে, কুফরি হালাতে মৃত্যুবরণ করেছে, মৃত্যু হয়েছে। ফালান ইউকবালা মিন আহাদিহিম, তাদের থেকে গ্রহণ করা হবে না, তাদের থেকে গ্রহণ করা হবে না। ফালান ইউকবালা মিন আহাদিহিম মিলউল আরদ, মিলউল আরদি যাহাবা, পৃথিবী পূর্ণ স্বর্ণ যদি তাদের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়, সেটা তো সম্ভব না, তাই না? কিছুই তো দেওয়া সম্ভব না, তাহলে এটাও গ্রহণ করা হবে না। ওয়ালা বিফতাদাবি, যদি বিনিময়ে দেওয়া তা দ্বারা, এবং অন্য কোনো কিছু দিয়ে যদি বিনিময়ে দেওয়া হয় তাও না। উলাইকা লাহুম আযাবুন আলীম, এরাই হলো এমন সব মানুষ, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ওমা লাহুম মিন নাসিরিন, আর তাদের জন্য নেই কোন রকমের সাহায্যকারী, তাদের জন্য কোন রকমের সাহায্যকারীও নেই, তাদের জন্য কোন রকমের সাহায্যকারীও নেই।
ইন্নাল্লাযীনা কাফারু, নিশ্চয় যারা কুফরি করেছে, বাদা ঈমানিহিম, ঈমান আনার পরে, সুম্মা যাদু কুফরা, অতঃপর তারা কুফরিকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। ঈমান এনেছে, কুফরি করেছে, তওবা করে নাই, তার মানে কুফরির দিকে তাদের ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে, কুফরি দিন থেকে দিন বাড়ছেই। ফালা লান তুকবালা মিনহু তাওবাতুহুম, তাদের এই তওবা কবুল হবে না। মানে কুফরি অবস্থা যদি তওবা করে, তওবা কবুল হবে না, কখনোই তাদের এই তওবা কবুল হবে না। ওয়া উলাইকা হুমুদ দাল্লুন, আর এরাই হলো পথভ্রষ্ট। ইন্নাল্লাযীনা কাফারু, নিশ্চয় যারা কুফরি করেছে, ওয়া মাতু ওয়া হুম কুফার, আর এমত অবস্থায় তারা মৃত্যুবরণ করেছে, কুফরির হালাতে যারা মৃত্যুবরণ করেছে, ফালান ইউকবালা মিন আহাদিহিম মিলউল আরদি যাহাবা, পৃথিবী সম পরিমাণ স্বর্ণ যদি তাদের থেকে দেওয়া হয়, ওয়ালা বিফতাদাবি, যদি এটাও দেওয়া হয়, তারপরেও তাদের থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। উলাইকা লাহুম আযাবুন আলীম, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ওয়া মা লাহুম মিন নাসিরিন, আর তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারীও নেই। জি আলহামদুলিল্লাহ, আজকের মতো আমরা ক্লাস এখানে শেষ করলাম। কুইজ দেওয়া হয়েছে, আপনারা কুইজে অ্যাটেন্ড করুন। জি, সাথে সাথে অ্যাটেন্ড করে ফেলবেন ইনশাল্লাহ। আর যারা আমরা নামাজে যাব, নামাজ থেকে এসে কুইজে অ্যাটেন্ড করবো। আর বোনেরা তো ঘরে আছেন ম্যাক্সিমাম, আপনারা কুইজে অ্যাটেন্ড করেন ইনশাল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আজকের মতো আমরা ক্লাস এখানে শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।